हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू अवर चैनल आर्यन क्लासीस। आर्यन क्लासीस अंदर हूँ फरी एक वार तमाम धोरण 10 विद्यार्थीओं हार्दिक हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मार्च 2024 अंदर जे आ विद्यार्थीओ विडियो जोई रह्या छे ए दरेक लोकोने गणितनी अंदरथी 80 थी 80 आवी एवी ढेर सारी शुभकामनाओं। विद्यार्थी मित्रों, आपणे आ विडियोनी अंदर आपणे सेक्शन सी नो अभ्यास करीशुं। आर्यन क्लासीस मार्च 2024 अंदर सेक्शन सी अपना रोकड़ा मार्क्स आनी अंदरथी एक पण गुण जवो जोईए नहीं। बीजू, चैनल पर नवा हो तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब कर देजो। मारी मेथड सेट थती होय, मारा विडियो तमने हेल्पफुल थता होय तो खास कॉमेंट मारवानी एक आदत पाड़जो, कारण के तमारी एक कॉमेंट थी मने घणो बधो उत्साह मळे छे, काम करवानी मजा आवे छे कि खरेखर बधा लोको विडियो जोई रह्या छे। तमारा माटे मैक्सिमम कंटेंट आपवानी कोशिश करजे। बीजू, तमने कोई पण डाउट होय, कोई पण क्वेरी होय, तमारे कोई विडियोनी जरूर होय तो तमे कॉमेंटनी अंदर जणावी शको छो। चलो हवे टाइमनो आपणे बगाड़ न करता सीधा टॉपिक पर आवीए छे। चलो विभाग सी नी शरूआत क्वेश्चन नंबर 38 थी थाय छे। चलो क्वेश्चन नंबर 38, नीचे आपेला द्विचल सुरेख समीकरण युग्मनो उकेल आदेशनी रीते शोधो। हवे अहींया आपणे जुओ एम आदेशनी रीत छे। कई रीत छे? आदेशनी रीत। चैप्टर नंबर आपणुं 3 द्विचल सुरेख समीकरण युग्म। एनी अंदर आपण मार्च 2024 ની अंदर जे नवो सिलेबस है 2023-24 ની अंदर एमां बे रीतो छे, एक लूपनी रीत अने एक आदेशनी रीत। तो आदेशनी रीतनी अंदर दाखलो तमने आपेलो छे। चलो जो शुं कहेशे, 7x - 15y = 2 અને x + 2y = 3। હવે આદેશની રીતનો નિયમ શું છે કે ચલવાળા પદ બરાબરની અંદર હોય, અચળ પદ બારે છે। તમે જુઓ એમ 7x - 15y બરાબરની અંદર છે અને 2 બરાબરની બહાર છે, કમ્પ્લીટ છે। તમે જુઓ x અને y બરાબરની અંદર છે અને અચળ પદ બરાબરની બારે છે। આ આદેશની રીતનો નિયમ છે। ચલો હવે એક કામ કરું, આ બે સમીકરણ આપે છે એની એકવાર હું લખી નાખું છું એમ। ચલો 7x - 15y = 2 આને કહી દઉં વિદ્યાર્થી મિત્રો સમીકરણ 1 અને અહીંયા x + 2y बराबर अहींया तमने केटला आपेला छे 3 आने कही दूँ विद्यार्थी मित्रों समीकरण नंबर 2। आने शुं कही समीकरण नंबर 2। हवे आ बे समीकरणमांथी तमने जे इजी समीकरण लागतुं होय ए समीकरणने उपाडो एम। चलो समीकरण 2 मने थोड़ुं इजी लागे छे एटला माटे समीकरण 2 परथी तमे 1 नो पण उपयोग करी शको छो, 2 नो पण उपयोग करी शको छो। मारी दृष्टिए जे तमने होल्युं लागतुं होय, सरळ लागतुं होय ए तमारे लेवानुं। समीकरण 2 सरळ लागे छे तो अहींया लखी नाखो एम समीकरण 2 परथी, समीकरण 2 परथी। चलो तो समीकरण 2 ने एक बार कॉपी करी पेस्ट कर दूँ एम। चलो x + 2y = 3। चलो आगळ जईशुं आपणे। हवे एक काम करो, x ने करता बनावुं तो x m ना m, बीजो आ 3 m ना m राखुं, 2y प्लस में छे बराबरनी सामे आवे तो माइनस में, तो x ने करता बनावुं, आ 3 m ना m, आ 2y प्लस में छे सामे आवे तो 2y शुं थई जशे माइनस में। चलो हवे एक्स बराबर जो नवुं समीकरण बन्युं एने समीकरण 1, 2 और एना पछी नंबर आपी दो 3। चलो हवे आ समीकरण 3 कोना उपरथी बन्युं? 2 उपरथी बन्युं। तो हवे तमे 2 नो उपयोग ना करी को तो कयुं समीकरण वध्युं? 1 वध्युं। फरी समजावुं छुं, समीकरण 3 कोना उपरथी बन्युं? 2 उपरथी बन्युं। तो 2 नो उपयोग ना करी तो कयुं वध्युं? 1। तो समीकरण 1 में एक्स नी किंमत मूकता एम। चलो समीकरण 1 में तो अहींया लखी नाखुं छुं समीकरण 1 में एक्स नी किंमत मूकता। शो एक्स नी किंमत मूकता। चलो तो समीकरण 1 में मूकवानी है। तो समीकरण 1 कयुं हतुं? 7x - 15y = 2। तो अहींया लखी नाखुं 7x - 15y = 2। चलो एमां कोनी किंमत मूकवानी है? एक्स नी। कोनी? एक्स नी। तो एक्स नी किंमत केटली छे? 3 - 2y। तो अहींया 2 वच्चे गुणाकारनो संबंध है, आ पद है। एक्स नी किंमत केटली छे? 3 - 2y। तो 7 m ना m अने किंमत मूकी दू 3 - 2y, नियमना माइनस नियमना 15y = 2। चलो आगळ आ 7 आखा कौंसने गुण है तो 7 3 ने गुण है और 2y ने गुण है तो 7 × 21, 7 × 21 - 7 × 2 = 14y, 7 × 2 = 14y माइनस नियमना 15y = 2। चलो हवे शुं करीशुं? y वाळा पद m ना m राखूँ अने अचल पद एक बाजू लई जूँ तो 21 प्लस में है एने सामे लई जूँ माइनस थई जाए तो 14y m ना m माइनस 15y m ना m बराबर 2 m ना m। हवे 21 प्लस में है सामे आ बाजू आवे तो शुं थई जशे? माइनस थई जशे। चलो हवे नेक्स्ट, हवे जुओ एम आ 14y माइनस में है, 15y माइनस में है तो माइनस माइनस सरवाळो थाय तो 15 में 14 उमेरी नाखું કેટલા થઈ જશે? 19। કેટલા થઈ જશે? 29 सॉरी। અને 29 કેવા?
માઇનસ આવશે, કારણ કે માઇનસ માઇનસ સરવાળો થાય, પણ નિશાની કોઈની આવે? માઇનસની આવે. ચલો આગળ, 2માંથી 21 બાદ કરી નાખું, મોટી સંખ્યા માઇનસ છે તો 21માંથી 2 બાદ કરો તો 19 વધે, અને મોટી સંખ્યા માઇનસમાં તો જવાબ શેમાં આવે? માઇનસની અંદર. બીજું ગણિતનો નિયમ છે, 2 બાજુ માઇનસ માઇનસ ચિહ્નો તેને ઉડાડ દેવાના, એમ તો માઇનસ માઇનસ ચિહ્ન ઉડી જાય, તો અહીંયા કેટલા વધ્યા? અહીંયા 29y બરાબર 19. ચલો હવે એક કામ કરી નાખું, બરાબર એટલે ભાગાકારનો સંબંધ થાય. હું વાયને કરતા બનાવું, 29 ગુણાકારમાં સામે જોઈએ તો ભાગાકારમાં, તો વાયને કરતા બનાવું તો y બરાબર 19 ભાગ્યા કેટલા? 29. ચલો આપણે એક ચલની કિંમત મળી છે, કોની? વાયની કિંમત મળી છે. હજી આપણે કોની કિંમત બાકી છે? એક્સની કિંમત બાકી છે. તો હવે આપણે એક કામ કરી લઈએ, એક્સવાળું સમીકરણ કયું છે? તો એક્સવાળું સમીકરણ આ રહ્યું. હવે સમીકરણ 3, એક્સની કિંમત લાવવા માટે એક્સવાળું સમીકરણ 3 છે, તો સમીકરણ 3માં અહીંયા વાયની કિંમત મૂકી દઉં એમ. વાયની કિંમત તો મને કોની કિંમત મળે? એક્સની. તો સમીકરણ 3માં વાય બરાબર 19 ભાગ્યા 29 મૂકતા એમ, તો અહીંયા લખીશું સમીકરણ 3માં વાય બરાબર કેટલા છે? 19 ભાગ્યા 29 મૂકતા. ચલો હવે સમીકરણ 3માં મૂકવાની, તો સમીકરણ 3 અહીંયા લખી નાખું, એક્સ બરાબર કેટલા છે? 3 માઇનસ 2y. ચલો કોઈની કિંમત મૂકવાની છે? વાયની. કેટલી છે? 19 ભાગ્યા 29, તો એક્સ એમના એમ, 3 એમના એમ, 2 એમના એમ, અને વાયની કિંમત કેટલી છે? 19 ભાગ્યા 29. ચલો હવે એક્સને કરતા બનાવી નાખું, 3 એમના એમ. હવે અહીંયા ગુણાકારના સંબંધમાં ઉડતું નથી, કારણ કે 29 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, તો 19 અને 2નો ગુણાકાર કરીશું, 19 દુના 38, અને અહીંયા 29 નીચે એમના એમ. ચલો હવે શું કરીશું? હવે અહીંયા ચોકડી ગુણાકાર કરવો પડશે, બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. ચલો તો 3ના ને કોઈના 1 મૂકી દઉં એમ. ચલો એક્સને એમના એમ રાખું. ચલો 29 ગુણ્યા 3 તો 29 તરી 87, માઇનસના માઇનસ, અને 38ને 1 વડે ગુણું તો 38 એકા 38. ચલો નીચે છેદનો ગુણાકાર, 29 એકા 29. ચલો હવે એક્સને કરતા બનાવું, જો એક્સને કરતા બનાવી નાખું એમ. ચલો 87ની અંદરથી 38 બાદ કરી નાખું તો કેટલા વચ્ચે? 49. કેટલા વચ્ચે? 49. તો 49 અને છેદમાં કેટલા આવશે? 29. તો હવે એક્સને તમે જુઓ એમ, અહીંયા 49ના ભાગ પડે સીધું 49, પણ 29 એવી ભાજ્ય સંખ્યા છે તો આગળ ભાગ પડે નહીં, તો આપણને એક્સની કિંમત મળી છે કેટલી? 49 ભાગ્યા 29. આમ લખવું પડશે આપણે. આમ આદેશની રીતે સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ એક્સ બરાબર 49 ભાગ્યા 29 અને વાય બરાબર 19 ભાગ્યા 29 થશે. આવું સ્ટેટમેન્ટ લખવાનું રહેશે જો તમારે પૂરેપૂરા મેથેમેટિકની અંદર માર્ક્સ જોતા હોય તો એમ. ચલો આગળના ક્વેશ્ચન ઉપર જઈશું આપણે. ચલો આપણે આગળના ક્વેશ્ચન નંબર 38 જોયો, એના પર પ્રશ્ન નંબર 39 ઉપર જઈએ. પ્રશ્ન નંબર 39ની અંદર રકમ રીડિંગ કરીએ. બીજું રકમ ખાસ તમારે વાંચી લેવાની, પ્રશ્નનું સ્ટેટમેન્ટ તમને ખબર પડે કઈ રીત છે, કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો થાય એમ. ચલો નીચે આપેલ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ લૂપની રીતે, કઈ રીત કે છે? લૂપની રીતે મેળવો. હવે આગળ આપણે આદેશની રીતનો અભ્યાસ કર્યો, હવે આપણને એમ કહેશે કે લૂપની રીતે દાખલો ગણો એમ. હવે લૂપની રીતની અંદર કોઈ નિયમ પ્રમાણે આપણે ફોલોઅપ કરીશું, બીજો અહીંયા કોઈ સૂત્ર છે નહીં લૂપ અને આદેશની અંદર, તો જે સમીકરણ આપેલા છે એના ઉપર ફોકસ કરવાનું એમ. ચલો પહેલાં બે સમીકરણને એકવાર બાજુમાં લખી નાખું, તમને આઈડિયા આવે એમ. ચલો x + y = 5, અને બીજું સમીકરણ છે 2x - 3y = 4. ચલો આને કહી દઉં સમીકરણ 1, આને કહી દઉં સમીકરણ 2. બીજું લૂપની રીતનો નિયમ છે ચલ બરાબરની અંદર હોવા જોઈએ, તો તમે જો x અને y બરાબરની અંદર છે, અચળ પદ બારે છે, x અને y બરાબરની અંદર છે, અચળ પદ બારે છે, આવું કમ્પ્લીટ આપેલું હોય તો એને કહેવાનું કે સમીકરણ 1 અને 2. હવે લૂપની રીતનો મતલબ શું થાય? તમારે આ x કો તો આ y કોઈ એક પદને લોપ કરવો પડશે, કોઈ એક પદને ઉડાડવું પડશે, અને મારી દ્રષ્ટિએ x અને y વાળા પદમાંથી કોનો લોપ કરવાનો કે જ્યારે અસમાન નિશાની આપેલી હોય, તો તમે જુઓ અહીંયા x પ્લસમાં છે બરાબર છે, અને 2x પ્લસમાં છે, તો અહીંયા લોપ થાય પણ નિશાની બદલવી પડે. પણ તમે અહીંયા ચેક કરો, y પ્લસમાં છે અને અહીંયા માઇનસમાં છે, એનો મતલબ y વાળા પદનો લોપ કરીશું ને તો દાખલામાં થોડી મજા આવશે, તમને ઇઝી પડશે. પણ y વાળા પદનો લોપ ક્યારે થાય કે અહીંયા 3y છે તો અહીંયા 3y આવવા જોઈએ, તો આ yને કેટલા વડે ગુણું તો 3 થાય, તો આ yને 3 વડે ગુણવાથી
બરાબર 3y લોપ થઈ જાય, 3y વાળા પદ ઉડી જાય તો yને 3 વડે ગુણું તો આખા સમીકરણ 1ને કેટલા વડે ગુણવા પડે? 3 વડે ગુણવું પડે. તો આ સમીકરણ 1ને કેટલા વડે ગુણીશું? 3 વડે ગુણીશું. અહીંયા લખી નાખું છું એમ સમીકરણ 1ને 3 વડે ગુણતા. ચલો હડો બધા પદને 3 વડે. ચલો x ગુણ્યા 3 એટલે 3x પ્લસ 3 ગુણ્યા y 3y અને 5ને ગુણીશું તો 5 તરી 15. ચલો બીજું આ સમીકરણને ગુણવાની કોઈ જરૂર નથી, એને એમને એમ ચીપકાઈ દો ને છે 2x માઇનસ 3y બરાબર 4. ચલો હવે આપણે જે લોપની રીતનો ઉપયોગ કરવાનો હતો તો એનો ઉપયોગ કરી. તમે જુઓ 3y પ્લસમાં છે, 3y માઇનસમાં છે, 3y ઉડી ગયા. આને કહેવાય લોપ થઈ ગયો એમ. આ છે લોપની રીત. ઉડી ગયું. શું થઈ ગયું? ઉડી ગયું એમ. ચલો આગળ. અને બીજું આપણે આ ધતિંગ ચમ કર્યા હતા, ઉડાડવા માટે આ બધા ધતિંગ કર્યા હતા. ચલો 3x શેમાં છે પ્લસમાં, 2x શેમાં છે પ્લસમાં, 2નો સરવાળો કરો. 3xમાં 2x ઉમેરો કેટલા થઈ જાય? 5x. કેટલા થઈ જાય? 5x બરાબર. ચલો 15 પ્લસમાં છે, 4 પ્લસમાં, તો 15માં 4 ઉમેરી નાખો તો કેટલા આવશે? 19. કેટલા આવશે? 19. ચલો હવે એક્સને કરતા બનાવું બરાબર, એટલે ભાગાકારનો સંબંધ. 5 અહીંયા ગુણાકારમાં સામે આવે તો ભાગાકારમાં, તો x બરાબર આ 19 એમના એમ અને 19/5. ચલો તમને કોની કિંમત મળી છે? એક્સની કિંમત મળી છે, તો એના ઉપર બ્રેકેટ કરી દઉં. ચલો હવે કોની કિંમત લઈશું આપણે? વાયની કિંમત. તો હવે આપણા જે મુખ્ય સમીકરણ હતો 1 અને 2ની અંદર, એમાં 1 અથવા 2માં તમને મજા આવે એમાં કોઈની કિંમત મૂકી દો? એક્સની કિંમત મૂકી દો તો વાયની કિંમત મળી જશે. તો આ સમીકરણ 1માં આપણે x બરાબર 19/5 મૂકી દઈએ. ચાલશે ને? ચાલશે. ચલો સમીકરણ 1માં બરાબર છે x બરાબર 19/5 મૂકતા તો અહીંયા લખી નાખું છું એમ સમીકરણ 1માં x બરાબર 19/5 મૂકતા, એટલે મૂળ xની કિંમત મૂકતા. સમીકરણ 1માં સમીકરણ 1 આપણા જોડે છે આ રહ્યું એમ. ચલો મૂકી દઈશું સમીકરણ 1 પહેલાં x પ્લસ y બરાબર 5. ચલો આગળ હવે કિંમત મૂકવાની છે. ચલો એક્સની જગ્યાએ કેટલા મૂકીશું? 19/5. તો એક્સની જગ્યાએ મૂકી દઉં 19/5 પ્લસ y એમના એમ અને બરાબર 5. ચલો આપણે વાયની કિંમત જોઈએ તો વાયને કરતા બનાવું. ચલો આ 5 એમના એમ રાખીશું. 19/5 અહીંયા પ્લસમાં છે, સામે આવે શું થઈ જશે? માઇનસ થઈ જશે. તો 5 એમના એમ આ પ્લસમાં જ સામે આવે તો માઇનસ, તો 19/5. ચલો હવે અહીંયા શું કરીશું? હવે અહીંયા કશું થાય એવું નથી, ચોકડી ગુણાકાર કરીશું એમ. ચલો તો વાયને કરતા બનાવું તો y બરાબર પાયો 25, ચોકડી ગુણાકાર આમથી આમ 5 5 25 માઇનસ 19 એકા 19 અને નીચે ગુણાકાર કરું 5 એકા 5. ચલો આગળ. ચલો તો y બરાબર, ચલો 25માંથી 19 બાદ કરી નાખો, કેટલા વચ્ચે 6 અને છેદમાં કેટલા વચ્ચે 5. ચલો આગળ ભાગ ચાલતો નથી તો તમને yની કિંમત પણ કેટલી મળી છે? બરાબર છે. તો yની કિંમત મળી છે y બરાબર 6/5. તો અહીંયા હવે લખીશું આમ લૂપની રીતે આ સ્ટેટમેન્ટ લખવું બહુ જરૂરી છે. લૂપની રીતે x બરાબર 19/5 અને y બરાબર 6/5 થશે. આમ લોપની રીતે સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ x બરાબર કેટલો હતો? 19/5 અને y બરાબર 6/5 થશે. આવું લખશો તો તમને પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળવાપાત્ર હશે. પેપર જે ચેક કરે છે નિરીક્ષક તમારો અડધો માર્ક્સ પણ કટ ના કરી શકે. ચલો આગળના ક્વેશ્ચન નંબર આપણે એના ઉપર જઈએ. ચલો આપણે આગળના પ્રશ્ન નંબર 40 વિભાગ સીની અંદર. ચલો શું કહેશે પ્રશ્ન ઉપર વાંચીશું. સમાંતર શ્રેણીમાં a બરાબર 5, d બરાબર 3, a એટલે પ્રથમ પદ બરાબર 5, d એટલે સામાન્ય તફાવત 3 આપેલો છે, an બરાબર 50 આપેલ હોય તો n અને sn શોધો. બે વસ્તુ શોધવાની છે, એક n અને એક sn. n એટલે શ્રેણીના કુલ પદો, sn એટલે કુલ પદોનો સરવાળો. ચલો હવે સૌથી પહેલાં જે કિંમત આપેલી છે એના ઉપરથી આપણે ફોકસ કરીશું. બીજું કે તમને અહીંયા an આપેલો છે. શું આપેલો છે? an આપેલો છે. તો આ an આપેલો છે તો an બરાબર l થાય. શું થાય? an બરાબર l થાય. તો an બરાબર 50 આપેલો છે તો l બરાબર કેટલા થાય? 50 થાય. l બરાબર કેટલા થાય? 50 થાય. an એટલે છેલ્લું પદ, l એટલે છેલ્લું પદ. તો an બરાબર 50 થાય તો l બરાબર કેટલા થાય? 50 થાય. તો હવે સૌથી પહેલાં બરાબર છે અહીંયા થોડું તમને સમજાવવા માટે બે ભાગ પાડી દઉં છું. હવે જ્યારે દાખલામાં l આપેલો હોય
અને તમારે SN જોતો હોય, શું જોતો હોય? SN જોતો હોય તો તમારે નાના સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો પડે સમાંતર શ્રેણીના સરવાળા માટે. આ SN એટલે સરવાળાનું સૂત્ર, અને સરવાળાનું સૂત્ર આપણું નાનું કયું છે? તો અહીંયા બાજુની અંદર લખું છું, ધ્યાન આપજો એમ. SN બરાબર n ભાગ્યા 2 કૌંસમાં a પ્લસ l. આ એલની જગ્યાએ તમે an પણ લખી શકો છો. હવે તમે અહીંયા જુઓ, a છે મારી જોડે 5, મારી જોડે l છે 50. શું નથી મારી જોડે? n નથી. શું નથી? n નથી. તો n લાવવા માટે હું an વાળું સૂત્ર મૂકીશ. પદ શોધવાનું. કયું પદ શોધવાનું? તો અહીંયા n લાવવા માટે an વાળું સૂત્ર કયું છે? તો an બરાબર a પ્લસ n માઇનસ 1 અને કૌંસ બાર d. ચલો an આપેલો છે. ચલો an કેટલો આપેલો છે? 50. તો anની કિંમત અહીંયા મૂકી દઉં 50. ચલો a પ્રથમ પદ કેટલું આપવામાં આવ્યું છે? તમને 5 આપવામાં આવ્યું છે. તો એ પ્રથમ પદ 5, n આપણે શોધવાનો છે. તો n માઇનસ 1 અને d સામાન્ય તફાવત તમને કેટલો આપવામાં આવ્યો છે? 3. તો અહીંયા લખી દઉં 3. ચલો 5 અહીંયા શેમાં છે? પ્લસમાં છે. સામે જાય તો માઇનસ થઈ જાય. તો 5 50 માઇનસ 5 બરાબર. ચલો 3 આખા કૌંસને ગુણશે તો 3 n ને ગુણશે, 3 1 ને ગુણશે, 3 એકા 3 ગુણ્યા n એટલે 3n નિયમના માઇનસ અને 3 એકા 3. ચલો 50માંથી 5 બાદ કરી નાખો, કેટલા આવશે? 45. કેટલા આવશે? 45. ચલો આ 3 માઇનસમાં છે, સામે જાય તો પ્લસ થઈ જશે. તો અહીંયા 3 બરાબર 3n. ચલો 45માં 3 ઉમેરી નાખો, કેટલા આવશે? 48. 48 બરાબર 3n. ચલો હવે બરાબર એટલે કયો સંબંધ થાય? ભાગાકારનો સંબંધ થાય. 3 અહીંયા ગુણાકારમાં છે, સામે જાય તો ભાગાકારમાં થઈ જાય. તો n ને કરતા બનાવું તો n બરાબર 48 ભાગ્યા 3. ચલો 48ના ભાગ ચાલે, 16 તરી 48. કેટલા? 16 તરી 48. 3 3 ઉડી ગયા. તો nની કિંમત મળી છે n બરાબર 16. ચલો n કેટલો મળી ગયો? 16. ચલો હવે nની કિંમત મળી છે તો આપણે હવે શું શોધવાનું છે? SN શોધવાનો. શું શોધવાનો છે? SN. ચલો તો SN વાળા સૂત્રની અંદર a હતો આપણા જોડે, બીજું l હતો આપણા જોડે, શું નહોતું? n. અને હવે n બરાબર આપણને મળી જાય કેટલા? 16. તો હવે આપણે દાખલા ઉપર ફોકસ કરીશું એમ. ચલો આગળ સૂત્રની કિંમત મૂકી દે. SN કેટલા પદોનો સરવાળો? 16 પદોનો સરવાળો શોધીશું. તો S16 બરાબર nની કિંમત 16. તો 16 ભાગ્યા 2 કૌંસમાં એ આપણું પ્રથમ પદ હતું, કેટલું? 5. તો અહીંયા મૂકી દઉં 5. l આ એલની જગ્યાએ તમે an પણ લખી શકો છો ખાસ, કારણ કે l એટલે લાસ્ટ પદ, an એટલે લાસ્ટ પદ થાય. ચલો l એટલે કેટલો આપેલો છે? 50. ક્યાંથી લાયા? કેમ કે an બરાબર l થાય. તો એ કેટલા આપેલો છે? l 50 આપવામાં આવેલો છે તમને. ચલો S16ની કિંમત શોધવાની છે, એને થોડી વાર માટે છોડી મૂકો. ચલો 16ને 2 વડે ભાગો તો 8 દુના 16. ચલો 50માં 5 ઉમેરી નાખો તો કેટલા થશે? 55. કેટલા થશે? 55. ચલો આગળ. ચલો હવે 55 ગુણ્યા 8 કરો, 8 5 40. 50 ગુણ્યા 5 8 5 40. ફરી 8 5 40 એમ તો કેટલા થશે? 440. કેટલા થશે? 440. તો માટે તમારો જે SN હતો, આ SN કેટલો આવી જશે? 440. કેટલો આવી જશે? 440. આ થઈ ગયો આપણો દાખલાનો જવાબ. તો તમને એવું કીધું હતું કે nની કિંમત શોધો, તો n બરાબર કેટલા આવશે? 16. અને બીજું SN માગ્યો હતો, તો SN બરાબર કેટલા આવશે? 440. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પ્રશ્ન નંબર 41 ઉપર વિભાગ C ની અંદર આગળ જઈશું. પ્રશ્ન નંબર 41 બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, યામ ભૂમિતિનો. બીજું ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને યામ ભૂમિતિના સમ આવે એટલે બહુ જ તકલીફ થાય છે. મારી દ્રષ્ટિએ કહું તો યામ ભૂમિતિ એકદમ સરળ ચેપ્ટર છે. વિશ્વાસ ના આવતો હોય બરાબર છે. યામ ભૂમિતિની અંદર મેં 1 શોર્ટ રિવિઝનના વિડીયો ફૂલ માર્ચ 2024 માટે અપલોડ કરેલા છે. તો પાર્ટ 1 અને 2ની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપી દઉં છું, અને પ્લેલિસ્ટની અંદર જઈ અને તમે ચેપ્ટરનું ફૂલ સોલ્યુશન જોઈ શકો છો અને તમારા તમામ ડાઉટ ક્લિયર કરી શકો છો. ચલો આગળ શું કહે છે? બિંદુઓ એના યામ છે 1 7, બીના યામ છે 4 2, સીના યામ છે -1 અને -1, અને ડીના યામ છે -4 અને 4. એ ચોરસના શિરોબિંદુઓ છે તેમ બતાવો. હવે આ 4 4 ચોરસના શિરોબિંદુઓ છે એમ બતાવો. તો આપણે એક ચોરસ દોર્યું, કયું? ABCD, એક ચોરસ દોર્યું. હવે આ 4 4 ચોરસના શિરોબિંદુઓ છે એવું ક્યારે સાબિત થાય? તો ચોરસની 4 4 બાજુના માપ સમાન આવવા જોઈએ, એટલે કે AB બરાબર BC બરાબર CD બરાબર AD થવું જોઈએ. જો આ 4 4 માપ સમાન થાય તો આ ચોરસ છે. અને બીજું એના બે વિકર્ણો, એક વિકર્ણ કયું? એનું AC, અને બીજું વિકર્ણ કયું? BD. અને બીજું AC બરાબર BD, આ બંને વિકર્ણોના માપ સમાન થાય તો આ ચોરસના શિરોબિંદુઓ છે તે એમ કહેવાય. તો 4 બાજુઓ સમાન થવી જોઈએ. કઈ કઈ? એક AB બરાબર BC બરાબર
બીજું સીડી બરાબર અહીંયા એડી, આ 4 બાજુઓ ચોરસની સમાન થવી જોઈએ અને તેના 2 વિકર્ણો, અને 2 વિકર્ણો પણ કેવા થવા જોઈએ? સમાન. 2 વિકર્ણ કયા? એસી બરાબર બીડી થવું જોઈએ. એટલે આ 4 બાજુનું માપ સમાન આવે દાખલાની અંદર અને 2 વિકર્ણો એસી બરાબર બીડી જો આટલું સમાન આવે તો આ ચોરસના શિરોબિંદુઓ છે તેમ કહેવાય. તો એના માટે આપણે એબીનું માપ શોધીશું, બીસી, સીડી અને એડી, અને બધા માટે આપણે અંતરસૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું. હું એક વખત અંતરસૂત્ર અહીંયા લખી નાખું છું, ધ્યાન આપજો એમ, બરાબર છે? તો અંતરસૂત્ર એક વખત લખી નાખું છું, બધા માટે કોમન રહેશે એમ. ચલો, અંતરસૂત્ર છે વર્ગમૂળની અંદર x1 માઇનસ x2 કૌંસ બાર સ્ક્વેર પ્લસ y1 માઇનસ y2 અને કૌંસ બાર સ્ક્વેર. આ થઈ જશે આપણું અંતરસૂત્ર. ચલો, પહેલું કોનું આપણે અંતર શોધીશું? એબીનું. કોનું? એબીનું. ગણતરી વધારે થશે એટલે સ્પીડમાં પટાઈશું ફટોફટ, બરાબર છે? ચલો, અંતરસૂત્ર. ચલો, એ બી માટે એ અને બીના યામ ધ્યાનમાં લઈશું. ચલો, એ માટે x1 કેટલો છે? 1 અને x2 કેટલો છે? 4. તો અહીંયા લખી દઉં 1 માઇનસ 4 કૌંસ બાર સ્ક્વેર પ્લસ ચલો y1 માઇનસ y2. ચલો, y1 કેટલો છે? 7 અને y2 કેટલો છે? 4. તો 4 માઇનસ 2 અને કૌંસ બાર સ્ક્વેર. ચલો, આગળ જઈશું. ચલો, અહીંયા 1માંથી 4 જોઈએ તો -3 અને -3નો વર્ગ થઈ જાય કેટલો? 9. માઇનસ માઇનસ પ્લસ, તો અહીંયા થઈ જશે 9. આગળ 4માંથી 2 જોઈએ તો 2 અને 2નો વર્ગ કેટલો થઈ જશે? 4. ચલો, આગળ થોડું ધ્યાન આપજો, થોડી બાય મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. ઓકે. અહીંયા 7 છે અને અહીંયા 2 છે. ઓકે, અહીંયા શાંતિથી 4 અને ઓકે શાંતિથી. સોરી, અહીંયા જ કેટલા છે? 7 છે. અહીંયા 7 છે. જો આ y1ની જગ્યાએ 7 છે, સોરી. ચલો, આ y1 7 છે. જો y1 7 છે અને y2 કેટલો છે? 2. તો અહીંયા 7 છે. ચલો, 7માંથી 2 જો કેટલા આવશે? 5 અને 5નો વર્ગ કેટલો આવશે? 25. 5નો વર્ગ કેટલો આવશે? 25. ધ્યાન આપજો, પરીક્ષાની અંદર તમારે પણ આવી ભૂલ થઈ શકે છે. ચલો, 25માં 9 ઉમેરી નાખો તો 25ની અંદર 5 ઉમેરો, 30 ને 4 34. તો અહીંયા આવશે 34. 34નું વર્ગમૂળ નીકળે નહીં. ચલો, હવે એક કામ કરીએ, બીજું અંતર કોનું શોધીશું આપણે? બીસીનું. કોનું? બીસીનું. તો બીસીનું અંતર, બીસીના અંતર માટે કોના યામ ધ્યાનમાં લઈશું? બી અને સીના. તો આર્યો બી અને આર્યો સી. આર્યો x1, આ x2, y1, y2. ચલો, અંતરસૂત્ર ઉપયોગ કરીશું. ચલો, x1 કેટલો છે? 4. તો અહીંયા 4 માઇનસ, બીજો આ કૌંસમાં છે તો નિયમના માઇનસ અને કૌંસ બાર સ્ક્વેર પ્લસ ચલો y1 2 માઇનસ કૌંસની અંદર y2 કેટલો છે? માઇનસ છે અને કૌંસ બાર લખીશું સ્ક્વેર. ચલો, આગળ નેક્સ્ટ. ચલો, અહીંયા માઇનસ માઇનસ પ્લસ, 4 ને કેટલા થઈ જશે? 5. 4 ને 1 5 અને 5નો વર્ગ કેટલો થઈ જશે? 25. કેટલો? 25. અહીંયા તમે જુઓ માઇનસ માઇનસ પ્લસ, 2 + 1 3 અને 3નો વર્ગ 9. ફરી 25 + 9 એટલે ફરી કેટલા થઈ જશે? 34. કેટલા થઈ જશે? 34. આગળ એના પછી આપણે કોના યામ લઈશું? સીડીના. કોના યામ ધ્યાનમાં લઈશું? સી અને ડીના. ચલો, સીડીના યામ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. ચલો, દેખાતું ના હોય તો યામ અહીંયા મેં લખેલા જ છે. કોના યામ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું? સી અને ડીના. ચલો, તો સી અને ડીની અંદર તમે જુઓ x1 કેટલો છે? -1. ચલો, નિયમના માઇનસ. ચલો, અહીંયા x2 કેટલો છે? અહીંયા -4. તો અહીંયા -4 અને કૌંસ બાર સ્ક્વેર પ્લસ y1 એ કેટલો છે? -1 નિયમના માઇનસ અને 4 અને કૌંસ બાર સ્ક્વેર. ચલો, આગળ નેક્સ્ટ. ચલો, અહીંયા ધ્યાન આપશું એમ. ચલો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા જો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે, માઇનસ પ્લસ થઈ જશે. 4 પ્લસમાં છે, 1 માઇનસમાં છે. તો 4માંથી 1 બાદ કરી નાખો, કેટલા વચ્ચે? 3 અને 3નો વર્ગ કેટલો આવશે? 9 આવશે. બીજું અહીંયા તમે જુઓ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે. શું થઈ જશે? માઇનસ અહીંયા પ્લસ, તો -5 થઈ જશે અને -5નો વર્ગ કેટલો થઈ જશે? 25. ફરી 25 + 9 એટલે ફરી કેટલા થઈ જશે? 34. ચલો, હવે કોનું અંતર બાકી રહ્યું? હવે અંતર આપણે બાકી રહ્યું કોનું? છેલ્લું, બરાબર છે, એડીનું. કોનું? એડીનું. તો એ અને ડીના યામ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો અહીંયા આપણે એડીના યામ લખીશું. ચલો, સૂત્ર આપણું એના એ જ. ચલો, એ અને ડી. તો આ રહ્યો એ અને આ રહ્યો ડી. તો એડીના યામ. ચલો, અહીંયા x1 કેટલો છે? 1. x1 1. ચલો, x2 બરાબર છે -4. તો અહીંયા માઇનસ એટલા માટે કૌંસમાં કૌંસ બાર સ્ક્વેર. ચલો, y1 કેટલો છે? 7. તો અહીંયા 7 અને અહીંયા કેટલા છે? 4 અને કૌંસ બાર સ્ક્વેર. ચલો, આગળ નેક્સ્ટ. ચલો,
અહીંયા માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે, માઇનસ માઇનસ પ્લસ તો 1 + 4 એટલે 5 અને 5નો વર્ગ 25, 5નો વર્ગ 25 પ્લસ અહીંયા 7માંથી 4 જાય તો 3 અને 3નો વર્ગ કેટલો આવશે 9, તો અહીંયા 25 + 9 એટલે ફરી કેટલા આવશે વર્ગમૂળમાં 34. ઓકે ને? ઓકે, ચલો તમે જોઈ શકો છો ચારે ચાર બાજુ બરાબર છે એ બી BC CD અને AD આ દરેકનું બરાબર છે તમે જુઓ 34 વર્ગમૂળમાં આવે છે. હજી આપણે કહી ના શકીએ કે આ ચોરસ છે, કારણ હજી એના વિકર્ણ શોધવા પડશે અને વિકર્ણ આપણા કયા કયા હતા બરાબર છે? 2 વિકર્ણ હતા બરાબર છે. કયા? AC અને BD. કયા? AC અને BD બરાબર. તો હજી આપણે વિકર્ણનું અંતર લાવવું પડશે. કોનું? AC અને BDનું અંતર લાવવું પડશે. તો અહીંયા આપણે લાવવા ACનું અંતર. ચલો AC માટે A અને C ના યામ ધ્યાનમાં લઈશું. એમ યામ અહીંયા બાજુની અંદર મેં લખેલા જ છે. કોના? A અને C ના યામ. તો આ રહ્યા A અને C. ચલો x1 1 અને x2 -1. ચલો આ 1 અને અહીંયા નિયમના -1 કૌંસ બાર સ્ક્વેર પ્લસ અહીંયા 7 y1 7 અને નિયમના -1 કૌંસ બાર સ્ક્વેર. ચલો આગળ નેક્સ્ટ. ચલો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે અહીંયા, માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે અહીંયા બરાબર ને? બરાબર. અને અહીંયા 2નો વર્ગ કેટલો થઈ જાય? 4. તો અહીંયા માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1 + 1 એટલે 2 અને 2નો વર્ગ 4. આગળ નેક્સ્ટ. અહીંયા માઇનસ માઇનસ પ્લસ 7 + 1 એટલે 8 અને 8નો વર્ગ 64. 8નો વર્ગ કેટલો થઈ જાય? 64. ચલો 64ની અંદર 4 ઉમેરી નાખું કેટલા આવશે? 68. અહીંયા આવશે વર્ગમૂળમાં 68. ચલો આ અંતર મળી ગયું AC. હજી બીજો વિકર્ણ કયો છે આપણો? BD. તો આપણે BDનું અંતર ધ્યાનમાં લઈશું. BD પેલી BD નહીં હોય? હા એમ બરાબર છે. ભણવાનું છે બેટા આપણે હો, હાલી ધંધા નહીં કરવાના. B અને D ના યામ ધ્યાનમાં લઈશું. એમ ચલો x1 કેટલો છે? 4, x2 -4. તો અહીંયા 4 -4 કૌંસ બાર સ્ક્વેર. ચલો એના પછી y1 2 અને 4. તો અહીંયા કેટલા આવશે? 2 અને 4 કૌંસ બાર સ્ક્વેર. ચલો આગળ. ચલો અહીંયા માઇનસ માઇનસ પ્લસ 4 + 4 8 અને 8નો વર્ગ 64. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પ્લસ બરાબર છે. 2માંથી 4 જો તો -2 -2નો વર્ગ આવશે 4. કેટલો? 4 અને 64માં 4 ઉમેરી નાખું તો 68. કેટલા? 68. તમે જો બંને વિકર્ણ AC અને BD આ બંનેનું અંતર સરખું આવે છે. કેટલું? વર્ગમૂળમાં 68 અને 68. અને બીજું કે અહીંયા ચારે બાજુનું માપ આવે છે વર્ગમૂળમાં 34 એટલે ચોરસની ચારે બાજુઓ સમાન છે અને 2 વિકર્ણો પણ સમાન આવે છે બરાબર છે. એટલા માટે એવું કહી શકાય બરાબર છે કે AB બરાબર BC બરાબર CD બરાબર AD થાય છે અને 2 વિકર્ણો. શું? 2 વિકર્ણો. કયા કયા 2 વિકર્ણો? AC બરાબર BD થાય છે. તેથી આપેલ બિંદુઓ શું છે? ચોરસના. શું લખીશું? ચોરસના શિરોબિંદુઓ છે. શું છે? શિરોબિંદુઓ છે તેમ કહેવાય. શું? તેમ કહેવાય બરાબર છે. ચોરસના શિરોબિંદુઓ છે કારણ કે ચોરસની ચારે બાજુના માપ સમાન આવે છે બેટા અને બંને વિકર્ણ AC બરાબર BD થાય છે, જે દાખલામાં આપણે પ્રેક્ટિકલ જોયું એમ. ચલો આગળના ક્વેશ્ચન ઉપર જઈશું આપણે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળના પ્રશ્ન નંબર 42 ઉપર જઈશું. ચલો પ્રશ્ન નંબર 42 બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન જોવે છે એટલે ડરી જાય છે કે મારાથી આ કામ થાય નહીં. હિંમત રાખો, થોડો સામનો કરો, પ્રશ્નનો 100% જવાબ આવી જશે. બસ તમને ખાલી સૂત્ર અને મેથડ ખબર હોવી જોઈએ. ચલો પ્રશ્ન વાંચું છું. ક્વેશ્ચન નંબર 42. જો ક્યુના યામ આપેલા છે 0,1, ક્યુના યામ છે 0,1a એટલે QA, પીના યામ છે P અને આરથી સમાન અંતરે હોય તો એક્સની કિંમત શોધો. આપણને એવું કહે છે કે બિંદુ QA P અને આરથી સમાન અંતરે હોય. આપણને યામ આપેલા છે, યામ આપણે પછી ધ્યાનમાં લઈશું. એમ પહેલાં એવું કહે છે આ બિંદુ QA P અને આરથી કેવા અંતરે છે? સમાન અંતરે છે. તો એક કામ કરી નાખું, હું એક રેખાખંડ દોરી દઉં એમ બરાબર છે. અને P અને R એનાથી સમાન અંતરે કયું બિંદુ છે? બિંદુ Q. તો એક કામ કરી નાખું, અહીંયા કોર્નર ઉપર લખી નાખું અહીંયા P, અહીંયા લખી નાખું છું R. અને P અને આરથી સમાન અંતરે, તો સમાન અંતરે એટલે વચ્ચોવચ હશે. અને કયું બિંદુ છે? બિંદુ Q. કઈ બિંદુ છે? બિંદુ Q. હવે એક કામ કરીએ, બધાના યામ લખી દઈએ. ચલો Pના યામ કેટલા છે? Pના યામ છે 5, -3. ચલો Qના યામ કેટલા છે?
0,1. ચલો આરના યામ કેટલા છે? x અને 6. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા જે x છે એની કિંમત આપણે શોધવાની છે. પહેલાં આપણને એવું કહે છે એક્સની કિંમત શોધો અને પાછળથી એવું કહે છે QR પણ શોધો. શું કહે છે? QR પણ શોધો. હવે અહીંયા કામ શું કરીશું? આ બિંદુ Q એ Pથી સમાન અંતરે છે અને બિંદુ Q એ Rથી પણ સમાન અંતરે છે. તો હું એવું કહું તો ચાલે કે ના ચાલે કે આજે PQ બરાબર QR થાય કે ના થાય? થાય. કારણ કે જેટલું અંતર PQનું હશે એટલું અંતર કોનું હશે? QRનું હશે એમ. બરાબર છે. બીજું અહીંયા અંતરની વાત કરે છે તો અંતર સૂત્ર આપણે મૂકવું પડશે. બિંદુ Qનું અંતર Pથી સમાન છે, બિંદુ Qનું અંતર Rથી સમાન છે. તો આવું લખવું હોય તો લખી શકાય કે PQ બરાબર શું? PQ બરાબર QR થાય. શું થાય? QR થાય. ચમ થાય? કારણ કે બંને સમાન અંતરે આવેલા છે એટલા માટે. હવે એક કામ કરો, આપણે અંતર સૂત્ર મૂકવું પડશે. શું મૂકવું પડશે? અંતર સૂત્ર મૂકવું પડશે. PQ માટે અંતર સૂત્ર અને QR માટે અંતર સૂત્ર. ચલો અંતર સૂત્ર બીજું PQ લીધો છે તો સૂત્ર વર્ગમૂળની અંદર લખીશું ખાસ. ચલો અહીંયા સૂત્ર વર્ગમૂળની અંદર લખું, ધ્યાન આપજો એમ. અહીંયા સૂત્ર શું છે? x1 - x2 સ્ક્વેર. અંતર સૂત્ર એમ. કયું સૂત્ર? અંતર પ્લસ y1 - y2 અને કૌંસ બાર સ્ક્વેર. ચલો આ PQ માટે સૂત્ર. અંતર સૂત્ર ચેપ્ટર નંબર 7 યામ ભૂમિતિનો સમ છે. સૂત્ર તમને આવડતું હતું. ચલો QR માટે ફરી એના સૂત્ર કયું? x1 - x2 સ્ક્વેર પ્લસ y1 - y2 કૌંસ બાર સ્ક્વેર. કેમ આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડી? અંતર, કારણ કે PQનું અંતર અને QRનું અંતર સમાન છે એટલા માટે અંતર સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો. ચલો અહીંયા PQ છે તો કોના યામ ધ્યાનમાં લઈશું? P અને Qના. અહીંયા Q અને R છે તો Q અને Rના યામ ધ્યાનમાં લો. હાલ PQની વાત કરે છે, P અને Qના યામ ધ્યાનમાં લઈશું. ચલો આ હોય x1, આ હોય y1, આ હોય x2 અને y2. x1, x2, y1, y2. ચલો સૂત્રની અંદર બીજું કે અહીંયા બરાબર એટલે ભાગાકારનો સંબંધ થાય તો બે બાજુથી શું ઉડી જાય? બે બાજુથી વર્ગમૂળ ઉડી જાય. શું ઉડી જાય? બે બાજુથી વર્ગમૂળ. કારણ કે બરાબર એટલે ભાગાકારમાં સામે ઉડી જાય. ચલો હવે વધ્યું એમાં કિંમત મૂકી દઉં એમ. ચલો x1 કેટલો છે? 5 અને x2 કેટલો છે? 0 એમ. તો અહીંયા લખી નાખું 5 - 0 કૌંસ બાર સ્ક્વેર પ્લસ y1 - y2. ચલો y1 કેટલો છે? -3 નિયમના માઇનસ અને y2 કેટલો છે? y2 છે 1. કેટલો છે? 1 અને કૌંસ બાર સ્ક્વેર. ચલો આ થઈ ગયું PQ માટે. હવે QR માટે તો આ રહ્યો Q અને R, આ રહ્યો R. ચલો આ x1, આ y1, આ x2, આ y2. x1, x2, y1, y2 આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકી દઈશું. ચલો x1 QRના યામ તો આ રહ્યો Q અને R. QR છે તો QRના યામ. ચલો x1 કેટલો છે? 0, x2 x તો 0 - x કૌંસ બાર સ્ક્વેર પ્લસ ચલો y1 - y2. y1 કેટલો છે? 1 અને y2 કેટલો છે? 6 તો 1 - 6 કૌંસ બાર સ્ક્વેર. ચલો હવે શાંતિ બસ સાદુરૂપ આપીશું. ચલો 5માંથી 0 બાદ કરી નાખું. કેટલા વધે? 5 તો 5નો સ્ક્વેર. ચલો -3 ને -1 - સરવાળો થાય, નિશાની માઇનસ તો 3 ને 1 4, 4નો વર્ગ. ચલો 0માંથી x બાદ કરી નાખું તો કેટલા વધશે? -x અને -xનો વર્ગ પ્લસ ચલો અહીંયા 1માંથી 6 બાદ કરી નાખું. મોટી સંખ્યા માઇનસમાં છે તો 1માંથી 6 જો પોચ પણ જેવા -5 કૌંસ બાર સ્ક્વેર. ચલો હવે 5નો વર્ગ અહીંયા 25 પ્લસ ચલો 4નો વર્ગ 16, ઘાત બેકી છે તો માઇનસ પ્લસ થઈ જશે બરાબર. ચલો xનો વર્ગ ઘાત બેકી છે તો માઇનસ પ્લસ થઈ જશે અહીંયા. તો xનો વર્ગ ચો થઈ જશે? પ્લસ થઈ જશે, કારણ ઘાત અહીંયા બેકી છે એટલા માટે પ્લસ. ચલો 5નો વર્ગ 25 માઇનસ શું થઈ જશે? પ્લસ, કારણ ઘાત બેકી હોય તો માઇનસ પ્લસ થઈ જશે અહીંયા. ચલો હવે 25ની અંદર 16 ઉમેરી નાખું તો 25માં 16 ઉમેરું કેટલા થઈ જાય? 41. કેટલા થઈ જાય? 41. તો 41 બરાબર xનો વર્ગ પ્લસ 25. ચલો હવે એક કામ કરું, આ 25 આ બાજુ પ્લસમાં છે, સામે લઈ જઉં તો માઇનસ થઈ જાય. તો 41 - 25 બરાબર xનો વર્ગ. ચલો હવે શું કામ કરીશું? આ 41માંથી 25 બાદ કરી નાખું તો 41માંથી 25 બાદ કરું કેટલા વચ્ચે? અહીંયા 16. તો 16 બરાબર xનો વર્ગ. હવે આપણે xની કિંમત જોઈએ છે. આપણે xની કિંમત, આ તો xનો વર્ગ છે તો 16 કઈ સંખ્યાનો વર્ગ છે? 4નો વર્ગ. કોનો વર્ગ છે? 4નો વર્ગ છે. પણ 16 એ +4નો વર્ગ ના હોઈ શકે, પ્લસનો 4 વર્ગ અને -4નો પણ વર્ગ હોઈ શકે. તો +-4નો વર્ગ બરાબર xનો વર્ગ. તો બે બાજુથી વર્ગ અહીંયા નાબૂદ થઈ ગયા. તો અહીંયા વચ્ચે કેટલા? +-4 બરાબર x. તો માટે x બરાબર
+-4। આ +-4 કેમ આવ્યા તો મારે થોડું તમને સમજાવવું છે, બરાબર છે કે આ 16 એ એકલા પ્લસનો વર્ગ ના થાય, કારણ કે જો હું 4નો વર્ગ કરું, 4નો વર્ગ તોય 16 થાય, અને -4નો વર્ગ કરું તોય કેટલો થઈ જાય, 16 થઈ જાય। તો આ 16 એ +4નો વર્ગ હોઈ શકે અને -4નો પણ વર્ગ હોઈ શકે એમ। તો એક્સની કિંમત આપણને મળી ગઈ, x બરાબર +-4। ચલો બીજી વસ્તુ દાખલાની અંદર હજી કોક માગી હતી, શું માગી હતું દાખલાની અંદર, બીજું તમને એવું કહેશે QR ની કિંમત શોધો। કોની કિંમત, QR ની કિંમત શોધો એમ। હવે એક કામ કરી નાખું, QR ની કિંમત લાવવા માટે Q અને R ના યામ ધ્યાનમાં લઈશું, અને બીજું હવે જે R છે આ R ની જગ્યાએ હું 4 પ્લસ કો તો માઇનસ મૂકી શકું છું એમ। તો હાલ દાખલા માટે 4 પ્લસ મૂકશો કે માઇનસ મૂકશો તો ચાલશે। હવે એક્સની કિંમત 4 મળી ગઈ છે, તો કોના યામ લેવાના છે, Q અને R ના। તો Q ના યામ કેટલા છે, 0 અને 1, અને R ના યામ કેટલા છે, 4 અને 6। તો QR ની કિંમત લાવી છે, તો Q અને R ના યામ ધ્યાનમાં લઈશું એમ। તો એ બાજુની અંદર ગણતરી કરું છું, તો અહીંયા લખી નાખું છું QR ની ગણતરી। કોની ગણતરી, QR ની ગણતરી। ચલો QR માટે Q અને R ના યામ ધ્યાનમાં લઈશું। ચલો Q ના યામ કયા છે, 0 અને 1, કેટલા છે, 0 અને 1, અને R ના યામ છે, હવે R ના યામ હતા અહીંયા કેટલા, x અને 6, કેટલા હતા, x અને 6। તો હવે એક કામ કરીશું, આ જે x છે એની જગ્યાએ આપણે કેટલા લખીશું, બરાબર છે, અહીંયા પ્લસ માઇનસ તમે 4 લખી શકો, +4 લખો -4 લખશો ચાલશે। ચલો હવે આપણે એક્સની કિંમત 4 મળી ગઈ, અને આપણે કોની ગણતરી કરવાની છે, QR ની ગણતરી કરવાની છે। તો QR માટે આપણે અંતર શોધીશું, તો QR બરાબર સૂત્ર મૂકીશું, અહીંયા અંતર શોધવાનું છે એટલા માટે સૂત્ર x1 - x2 કૌંસ બાર સ્ક્વેર પ્લસ y1 - y2 કૌંસ બાર સ્ક્વેર। ચલો આગળ, ચલો x1 કેટલો છે, 0, તો x1 ની કિંમત 0, x2 હવે કેટલા લઈશું આપણે, 4, કારણ કે xની કિંમત 4 મળી ગઈ છે અહીંયા, સ્ક્વેર પ્લસ y1, ચલો y1 કેટલો છે, 1 - y2 કેટલો છે, 6 કૌંસ બાર સ્ક્વેર। ચલો આગળ સાદુરૂપ આપતા જઈશું શાંતિ શાંતિ। ચલો 0 માંથી 4 જાય તો -4, -4નો સ્ક્વેર પ્લસ 1 માંથી 6 જાય તો -5, તો -5નો સ્ક્વેર। ચલો આગળ, ચલો 4નો સ્ક્વેર 16, ઘાત બેકી તો માઇનસ પ્લસ થઈ જાય, તો 4નો સ્ક્વેર 16 પ્લસ 5નો સ્ક્વેર 25, ઘાત બેકી તો માઇનસ શું થઈ જશે, પ્લસ થઈ જશે, તો 25। ચલો આગળ, 16ની અંદર 25 ઉમેરી નાખું, કેટલા, 16માં 25 ઉમેરી નાખું, કેટલા આવશે, 41, કેટલા આવશે, 41। હવે 41ના કોઈ ભાગ પડે છે ના, કારણ કે 41 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, 41નું વર્ગમૂળ પણ ના નીકળે, અને 41ના કોઈ એવા ભાગ પણ નથી પડતા જેમાંથી વર્ગમૂળ નીકળે, તો આપણો જવાબ થઈ જશે QR બરાબર કેટલા, વર્ગમૂળમાં 41। આ થઈ ગયો આપણો QR। દાખલા 2 વસ્તુ માગી હતી કે એક્સની કિંમત, તો આમ x બરાબર +-4 થશે અને QR બરાબર વર્ગમૂળમાં 41 થશે। તો આ થઈ ગયો આપણો દાખલાનો જવાબ। ચલો આગળના ક્વેશ્ચન ઉપર જઈશું। બીજું મેથડ સેટ થતી હોય, મજા આવતી હોય ભણવાની એમ, તો તમે કોમેન્ટ દ્વારા રિપ્લાય આપી શકો છો। ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો અને વિડીયોને લાઇક કરી શકો છો। આ તમારી ફરજ, આ તમારી નીતિ, આ તમારી પ્રમાણિકતા બતાવે છે એમ। ચલો આગળ નેક્સ્ટ। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના ક્વેશ્ચન નંબર 44 ઉપર જઈએ। ક્વેશ્ચન નંબર 44 બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ છે, ધ્યાન આપજો, મોસ્ટ આઈએમપી સમ છે। વારંવાર જેટલા પણ પેપરની અંદર હું જોઉં છું આ સમ વારંવાર પૂછાય છે, મોસ્ટ આઈએમપી સમ છે। આશા ઉમ્મીદ રાખીએ કે 2024ની અંદર ફરી આ એક સમ પૂછાઈ જાય એમ। ચલો, અને સરસ મોઢે એક સ્માઇલ બી આવી જાય એમ। ચલો 44મો ક્વેશ્ચન, 2 સમકેન્દ્રી વર્તુળોની ત્રિજ્યાઓ 5 સેમી અને 3 સેમી છે। મોટા વર્તુળની જીવા નાના વર્તુળને સ્પર્શે છે, તો જીવાની લંબાઈ શોધો। વાજી, શું વાજી, જીવાની લંબાઈ તમારે શોધવાની છે। ચલો 2 સમકેન્દ્રી વર્તુળ આપણે દોરવા પડશે। હવે 2 સમકેન્દ્રી વર્તુળ એટલે શું, તો 2 વર્તુળનું કેન્દ્ર એક જ હોય તો એને કહેવાય સમકેન્દ્રી વર્તુળ। ચલો દાખલા તરીકે અહીંયા હું એક વર્તુળ દોરું છું અને એક આ વર્તુળનું કેન્દ્ર દોર્યું, શું દોર્યું, કેન્દ્ર, અને બીજું એના ઉપર એક વર્તુળ દોરી દઉં, આ એક બીજું વર્તુળ દોર્યું, તો અહીંયા તમે જો બંને વર્તુળનું કેન્દ્ર એક જ છે, તો આને કહેવાય સમકેન્દ્રી વર્તુળ। હવે આગળ શું કહે છે, 2 સમકેન્દ્રી વર્તુળોની ત્રિજ્યાઓ તમને 5 સેમી અને 3 સેમી આપી છે। હવે 5 સેમી ત્રિજ્યા એટલે કેન્દ્રમથી હોય, કેન્દ્રમથી અડધો ભાગ ત્રિજ્યા હોય,
તો નાના વર્તુળની ત્રિજ્યા નાની હશે 3 સેમી, મોટા વર્તુળની ત્રિજ્યા મોટી એટલે 5 સેમી છે. ચલો આગળ, મોટા વર્તુળની જીવા નાના વર્તુળને સ્પર્શે છે. મોટા વર્તુળની જીવા નાના વર્તુળને, જીવા એટલે બરાબર કેન્દ્રમાંથી પસાર ના થાય, તો આ મોટા વર્તુળની જીવા એ નાના વર્તુળને સ્પર્શે છે. તો તમે જો મોટા વર્તુળની જીવા એ નાના વર્તુળને સ્પર્શે છે. હવે એક કામ કરો, ત્રિજ્યા લખી દો એમ. ચલો મોટું વર્તુળ છે 5 સેમી અને નાનું વર્તુળ છે 3 સેમી. તો એક કામ કરો, આની ત્રિજ્યા છે આ 3 સેમી અને મોટા વર્તુળની ત્રિજ્યા અહીંથી લઈ લો એમ અહીંયા. તો આ નાના વર્તુળની ત્રિજ્યા 3 સેમી છે અને મોટા વર્તુળની ત્રિજ્યા છે કેટલા સેમી છે? 5 સેમી છે. ઓકે ને? ઓકે, હવે નામકરણ કરી દઈશું. ચલો, જીવાનું નામ આપી દઉં AB. શું નામ આપી દઉં? AB. ચલો, વર્તુળના કેન્દ્રનું નામ આપી દઉં O અને વર્તુળના કેન્દ્રથી અહીંયા જે બિંદુ છે ઓનું નામ આપી દઉં P. શું આપી દઉં? P. તમે જો અહીંયા કાટકોણ બને છે અને કાટકોણ બને એટલે પાયથાગોરસનો પ્રમેય આવે અને કાટકોણના સામેની બાજુ શું કહેવાય? કર્ણ. શું કહેવાય? કર્ણ. તો આપણો કર્ણ કયો છે? OB. તો પાયથાગોરસના પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીશું. તો અહીંયા લખી નાખીશું આપણે. શું? પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ. કોના મુજબ? પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ શું થાય છે કે કાટકોણ ત્રિકોણમાં કર્ણનો વર્ગ એ આપેલી બે બાજુના વર્ગોના સરવાળા બરોબર થાય. હા કે ના? હા, બરોબર છે. અને ત્રિકોણમાં બે બાજુ આપેલી હોય અને ત્રીજી બાજુ આપણે લાવી છે, તો આ ત્રીજી બાજુનું માપ લાવવા માટે પાયથાગોરસના પ્રમેયનો ઉપયોગ થાય. તો OBનો વર્ગ એ આપેલી બે બાજુ OPનો વર્ગ અને PBના વર્ગના સરવાળા બરોબર થાય. તો પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ OBનો વર્ગ એ એટલે કર્ણનો વર્ગ એ આપેલી બે બાજુ OP, તો OPનો વર્ગ પ્લસ બીજી બાજુ કઈ છે? PB, તો PBનો વર્ગ. ચલો, જે કિંમત છે લખી દઈએ. ચલો, OBની કિંમત કેટલી છે? 5, તો 5નો વર્ગ બરાબર OP. ચલો, OPની કિંમત કેટલી છે? OP, હા, સ્માઇલ આવી જી મોઢે. ચલો, OPનો વર્ગ એટલે 3નો વર્ગ પ્લસ PBની કિંમત શોધવાની છે, તો PBનો વર્ગ એમના એમ. ચલો, 5નો વર્ગ 25. ચલો, 3નો વર્ગ 9. PBની કિંમત આપણે શોધવાની છે, તો PBનો વર્ગ એમના એમ. ચલો, 9 પ્લસમાં છે, સામે જાય તો માઇનસ, તો 25 - 9 બરાબર PBનો વર્ગ. ચલો, 25માંથી 9 બાદ કરી નાખો, કેટલા બચે? 16 બરાબર PBનો વર્ગ. ચલો, આપણે PBની કિંમત જોવે છે. કોની કિંમત? PBની કિંમત જોવે છે. તો PBના સ્ક્વેરની કિંમત, તો 16 કોનો વર્ગ છે? 4નો વર્ગ. તો 4નો વર્ગ બરાબર PBનો વર્ગ. ચલો, બે બાજુથી વર્ગ ઉડી ગયા, તો અહીંયા 4 બરાબર PB. શું? 4 બરાબર PB માટે PB બરાબર કેટલા મળી ગયા? 4 મળી ગયા. PB બરાબર કેટલા મળી ગયા તમને? 4 મળી ગયા. તો આપણે જે PB હતા આ PBની કિંમત 4 મળી ગઈ. કેટલી મળી ગઈ? 4 મળી ગઈ. હવે આપણે જોવે શું છે? આપણે શું જોઈએ છે દાખલાની અંદર? આપણે જોઈએ છે જીવાની લંબાઈ. શું જોઈએ છે? જીવાની લંબાઈ. તો આપણી જીવા કઈ છે? જીવા છે આપણી આખી AB. તો આખો AB બરાબર શું થાય? AP વત્તા PB થાય. અને બીજું કે આ વચ્ચોવચ્ચ હોય તો આ PB 4 હોય તો પછી આ AP પણ કેટલું હોય? 4 જ હોય ને? હા કે ના? હા. તો હવે આપણે લખીશું જીવાની લંબાઈ. શું? જીવાની લંબાઈ. તો આપણી જીવા કઈ છે? જીવા છે આપણી આખી AB. તો આપણે આખો AB જીવા લાવવા માટે બરાબર છે આ AP વાળો ટુકડો અને આ PB વાળા ટુકડાનો સરવાળો કરી નાખું તો AP પ્લસ PB. શું થશે? AP પ્લસ PB. તો AB બરાબર, ચલો, AP કેટલો છે? 4 અને PB કેટલો છે? 4. તો AB બરાબર 4 વત્તા 4. AB બરાબર 4 વત્તા 4 એટલે 8. અને એકમ શેમાં છે? અહીંયા સેમીની અંદર. એકમ શેમાં છે? સેમીની અંદર. બરાબર છે. તો માટે બરાબર છે જીવાની લંબાઈ. શું? જીવાની લંબાઈ 8 સેમી થશે. કેટલા સેમી થશે? 8 સેમી થશે. કેટલો ઇઝી સમ છે, પણ આપણને મેથડ ખબર ન હોવાના કારણે આપણે દાખલાને હાર્ડ સમજીએ છીએ, બાકી વાસ્તવમાં દાખલો એવો હોતો નથી એમ. ચલો, આગળના ક્વેશ્ચન ઉપર જઈશું આપણે. ચલો, આપણે આગળના વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 45 પર પહોંચી ગયા છીએ. પ્રશ્ન નંબર 45 એટલે ફરી તમારા મોઢે એક સરસ મજાની સ્માઇલ આવી જોઈએ, કારણ કે આંકડાશાસ્ત્ર અને સંભાવના ચેપ્ટર આવે એટલે મારી દ્રષ્ટિએ સ્કોરિંગ ચેપ્ટર કહેવાય એમ. રોકડા માર્ક્સ લેતા તમને આવડતું હોવું જોઈએ એમ. બીજું, આંકડાશાસ્ત્ર ચેપ્ટરની અંદર કોઈ પણ ડાઉટ હોય, કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર 1 શોર્ટ રિવિઝનના પાર્ટ 1, 2ના વિડીયો મેં અપલોડ કરેલા છે. મોસ્ટ આઈએમપી સમ સ્પેશિયલ માર્ચ 2024 માટે. તો તમે એની લિંક જોઈ અને વિડીયો જોઈ શકો છો. બહુ તમને ડીપની અંદર શીખવાડેલું છે. આંકડાશાસ્ત્ર ચેપ્ટર પ્લેલિસ્ટની અંદર પણ વિડીયો પડ્યા છે. આંકડાશાસ્ત્રના પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 માર્ચ 2024ને લગતા સ્પેશિયલ સમ માટે વિડીયો બનાવેલો છે. ચલો જોઈએ હડો. એક ફેક્ટરીમાં 50 કારીગરોના દૈનિક વેતન નીચે આપેલા છે.
આવૃત્તિ વિતરણનો વિચાર કરો અને કારીગરોની સંખ્યાનો મધ્યક શોધો. હવે અહીંયા કઈ રીત છે આપણી મધ્યક શોધવા માટેની રીત છે. ચલો અહીંયા તમને વર્ગ આપેલા છે, દૈનિક વેતન આપેલું છે રૂપિયામાં. વર્ગ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણે, કેમ કે અહીંથી દાખલાની મેથડ નક્કી થશે. ચલો 500 થી 520, 520 થી 540, 540 થી 560, 560 થી 580, 580 થી 600. તમે જો દરેક વર્ગની વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે? સમાન છે. 20-20નો ગાળો છે. કેટલાનો ગાળો છે? 20-20નો ગાળો છે. તો અહીંયા મધ્યક શોધવા માટે કઈ રીત આવશે? આપણી પદ વિચલનની. કઈ આવશે? પદ વિચલનની રીત આવશે. કારણ શું છે? કેમ કે દરેક વર્ગની વર્ગ લંબાઈ સમાન છે અને એક વર્ગની ઉધ્વસીમા બીજા વર્ગની અધસીમા બને છે. પહેલી એની કરવા અધસીમા, બીજું એની કરવા ઉધ્વસીમા. 520 અહીંયા છે, 520 અહીંયા છે, એટલે ઉધ્વસીમા અધસીમા બને છે અને બે વર્ગની વર્ગ લંબાઈ સમાન હોય. મધ્યક શોધવા માટે કઈ રીત આવે? પદ વિચલનની રીત આવે. ચલો એના પછી કારીગરોની સંખ્યા છે. આ કારીગરોની સંખ્યાને કહીશું આપણે આવૃત્તિ. આવૃત્તિ એટલે આપણી એફઆઈ. શું કહીશું એને? એફઆઈ. ચલો 12, 14, 8, 6 અને 10 અને બીજો અહીંયા કેટલા કારીગરો? 50. તો આપણી જે આવૃત્તિ છે આ આવૃત્તિનો સરવાળો કેટલો આવશે? તો અહીંયા આવૃત્તિનો સરવાળો એટલે સિગ્મા એફઆઈ. આ સિગ્મા એફઆઈ તમારો આવશે કેટલો? 50. જે દાખલામાં તમને આપેલો જ છે. તમે આનો સરવાળો કરશો એમ તો કેટલો આવશે? 50. ચલો ત્રીજા નંબરનું કોલમ આવશે આપણું મધ્ય કિંમત એક્સઆઈ. કયો આવશે? મધ્ય કિંમત એક્સઆઈ. મધ્ય કિંમતનું સૂત્ર શું છે? તો અધસીમા પ્લસ ઉધ્વસીમા ભાગ્યા 2. એટલે આ બે વર્ગનો સરવાળો કરી 2 વડે ભાગવાનું એમ. તો 500 + 520 એટલે કેટલા થઈ જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? 1020. 1020ને તમે 2 વડે ભાગી નાખો એટલે કેટલા આવશે? 510. કેટલા આવશે? 510. હવે તમારી વર્ગ લંબાઈ સમાન છે 20-20ની. તો પહેલા વર્ગની મધ્ય કિંમત લાવી એના પછી 20-20 ઉમેરતું જવાનું એમ. તો 510માં 520 ઉમેરી નાખું તો 530. ચલો 530માં બીજા 20 ઉમેરી નાખું 550. 550માં 20 ઉમેરો તો 570. 570માં 20 ઉમેરો તો 590. ચલો આગળ એના પછી આપણું નવું કોલમ આવશે યુઆઈનું. શું આવશે? યુઆઈ. તો યુઆઈ માટે આપણું કોલમ છે યુઆઈ બરાબર એક્સઆઈ માઇનસ એ ભાગ્યા એચ. યુઆઈનું સૂત્ર શું છે? યુઆઈ બરાબર એક્સઆઈ માઇનસ એ ભાગ્યા એચ. એ એટલે આપણે ધારેલો મધ્યક, એચ એટલે વર્ગ લંબાઈ. હવે એચ વર્ગ લંબાઈ આપણને ખબર છે 20 છે અને એ ધારેલો મધ્યક. આ એ શેમાંથી ધારવાનો? એક્સઆઈના અવલોકનમાંથી. કયો ધારવાનો? જે વચ્ચોવચ હોય. તો અહીંયા વચ્ચોવચ કઈ સંખ્યા છે? અહીંયા 550. 2 ઉપર 2 નીચે, વચ્ચોવચ 550. તો આપણો થઈ ગયો એ. જો એ ધારો એના અમે મૂકી દેવાના કેટલા? 0. બીજું વર્ગ લંબાઈ સમાન હોય, એક વર્ગની અધસીમા બીજા વર્ગની ઉધ્વસીમા બનતી હોય તો જે 0 લખ્યો, ઉપર અવલોકન માઇનસમાં લખવાના, નીચે અવલોકન લખવાના પ્લસમાં. તો અહીંયા લખી દેવાનું -1, અહીંયા લખી દેવાનું -2, નીચે 1 અને 2. આ ઉચ્ચારે કરવાનું. તો જ્યારે વર્ગ લંબાઈ સમાન હોય ત્યારે. બીજું તમે આનું સાદુરૂપ આપશો xi - a ભાગ્યા h, તો એ તમારો જવાબ કેટલો આવશે? અહીંયા -2. કઈ રીતના આવે છે? તો તમે જુઓ xi કેટલો છે? 510. તો એ કેટલો છે? 550. તો 510માંથી 550 બાદ કરી નાખો તો કેટલા આવશે? કેટલા? -40 અને -40 આવશે અહીંયા. અને h એટલે 20. હવે -40 ને 2 વડે ભાગી નાખું તો જવાબ કેટલો આવે? 20 દુ 40, 2 પણ કેવા? -2. તો તમે આની અંદર કિંમત મૂકીને પણ ચેક કરી શકો છો. એ બરાબર મૂકવાના કેટલા? એ બરાબર મૂકવાના 550 અને h વર્ગ લંબાઈ એ 20 મૂકવાની. તમે આમાં ચેક કરશો તો બી તમારો જવાબ આટલો આવશે. એટલી મેથડમાં પડવાની કોઈ જરૂર નહીં. વર્ગ લંબાઈ સમાન હોય તો એ ધાર્યો એનામાં 0, ઉપર અવલોકન માઇનસમાં, નીચે અવલોકન પ્લસમાં. ચલો એના પછી છેલ્લું કોલમ છે આપણું કયું? FIUI. કયું છે? FIUI. આ FIUI કયા સંબંધમાં છે? ગુણાકારમાં. તો કોનો ગુણાકાર કરીશું? FI અને UI નો. તો આ રહ્યો FI, આ રહ્યો UI. 12 દુ 24 પણ ચેવા? -24. આગળ 14 એકા 14 પણ ચેવા? -14. 8 ગુણ્યા 0 એટલે 0, 6 એકા 6 અને 10 દુના 20. હવે આપણે અહીંયા માઇનસવાળા અવલોકન છે અને પ્લસવાળા બી અવલોકન છે. તો માઇનસવાળા અવલોકનનો સરવાળો કરીશું. ચલો 24માં 14 ઉમેરી નાખું તો કેટલા આવશે? -38 આવશે. અને 20 + 6 એટલે અહીંયા કેટલા આવશે? 26 આવશે. હવે અહીંયા 6માંથી 2 બાદ કરી નાખું, 38માંથી 26 બાદ કરી નાખું તો તમારો જવાબ કેટલો આવશે? -12. -12 કેમ? કેમ કે મોટી સંખ્યા માઇનસમાં છે. તમે 38માંથી 26 બાદ કરી નાખો, બરાબર. મોટી સંખ્યા માઇનસમાં તો જવાબ શેમાં આવે? માઇનસમાં. તો અહીંયા જરૂર પડશે સિગ્મા FIUI બરાબર -12. કેટલા આવશે? -12. 38 માઇનસમાં, 26 પ્લસમાં. 38માંથી 26 બાદ કરી નાખું, મોટી સંખ્યા માઇનસમાં, તો 38માંથી 26 બાદ કરી નાખું તો જવાબ આવે 12. પણ ચેવા? -12, કારણ કે મોટી સંખ્યા શેમાં છે? માઇનસમાં. ચલો આપણે હવે શોધવાનું શું છે? મધ્યક.
અને મધ્યક શોધવા માટે આપણે પદ વિચલનની રીતનું આપણે શું લખીશું, સૂત્ર લખીશું. હવે સૂત્ર શું છે તો x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા fi ભાગ્યા સિગ્મા fi અને ગુણ્યા h. ચલો હવે શાંતિ કિંમત મૂકી દો. ચલો x બાર શોધવા છે એને છોડી મૂકો. બરાબરના બરાબર a એટલે ધારેલો મધ્ય કેટલો હતો 550, તો અહીંયા મૂકી દો કેટલા 550 પ્લસ સિગ્મા fi કેટલી છે -12, માઇનસ એટલા માટે કૌંસમાં મૂકો. સિગ્મા fi આવૃત્તિનો સરવાળો તમને આપેલો છે કેટલો 50, તો અહીંયા મૂકી દો 50 અને h એટલે વર્ગ લંબાઈ. દરેક વર્ગ વચ્ચે કેટલાનો ગાળો હતો 20 ગાળો હતો એમ, તો અહીંયા મૂકી દો 20. ચલો અહીંયા શૂન્ય ઉડે છે. ઓકે બસ હવે સાદુરૂપ આપી દેવાનું. બીજું અહીંયા હડકાયા કૂતરાની જેમ ઘાઈ કરવી નહીં, શાંતિ સાદુરૂપ આપવાનું. કારણ કે ભાગાકાર સરવાળા બાદબાકીની અંદર તમે માસ્ટર છો, ઇન્ટેલિજન્ટ છો, મને ખબર છે. કેમ હસો હશે એના ઘર વસે, અચ્છા વધારે હશે એના ઘર ખસે હોય. હા એમ. ચલો પ્લસ માઇનસ. ચલો હવે અહીંયા ઉડતું નથી તો 12 દુ 24 અને 24 ભાગ્યા 5. હવે 24ને કેટલા વડે ભાગવાના છે? 24ને 5 વડે ભાગવાના છે. 24ને કેટલા વડે ભાગવાના છે? 5 વડે ભાગવાના છે. તો 5નો ઘડિયો બોલો તો 5 ચોક 20. 5 ચોક 20. ચલો 24માંથી 20 બાદ કરી નાખું 4. 5 એકા 5 આ ભાગ નથી ચાલતો તો અહીંયા પોઈન્ટ મિલીને અહીંયા શૂન્ય મૂકી દઉં. ચલો 5 8 40. કેટલા 5 8 40? 40થી 40 જીતો શૂન્ય. તો 24ને તમે 5 વડે ભાગો, જવાબ કેટલો આવે 4.8. કેટલો આવશે 4.8. ચલો 550 એમના એમ. ચલો 24 ભાગ્યા 5 કરીશું કેટલા આવશે 4.8. તો અહીંયા લખી દઉં 4.8. ચલો હવે 550માંથી 4.8 માઇનસ કરી નાખું તો આ રહ્યા 550, એમાંથી 4.8 માઇનસ કરવાના છે. તો 4.8 પોઈન્ટના નીચે અહીંયા ભાગ ના ચાલે, 0 મૂકી શકો છો તમે અહીંયા. ચલો ભાગાકાર અહીંયા 10 કો લઉં, અહીંયા આવશે 4, અહીંયા આવશે 9, અહીંયા આવશે 10. ચલો 10માંથી 8 બાદ કરી નાખું, પોઈન્ટના નીચે પોઈન્ટ, તો 10માંથી 8 જોઈએ તો અહીંયા 2. ચલો 9માંથી 4 જોઈએ તો અહીંયા આવશે 5 અને 4 ઉપરથી એમના એમ ને 5 ઉપરથી એમના એમ. તો અહીંયા જવાબ કેટલો આવશે 545.2. કેટલો આવશે 545.2. બરાબર છે. આ આવ્યો તમારો મધ્યક. તો માટે મધ્યક x બાર બરાબર 545.2. બરાબર, બ્રેકેટ કરી નાખવાનું કારણ કે શિક્ષકની નજર અહીંયા પડે. હવે બીજું આગળ માગ્યું હતું કે કારીગરોની સંખ્યાનો મધ્યક કેટલો થાય, તો આમ બરાબર છે. કારીગરોની સંખ્યાનો મધ્યક 545.2 થશે. આ ટાઈપનું તમે લખો એમ તો તમને વધારે થોડી મજા આવે. બરાબર છે. પરીક્ષાની અંદર તમારો અડધો ગુણ પણ કપાઈ શકે નહીં એમ. ચલો આગળના તમારા ઇંતજારની ઘડી ખતમ થવાય છે. પ્રશ્ન નંબર 46 અને તમારો વિભાગ સીનો છેલ્લો ક્વેશ્ચન. બીજું ખાસ ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. તમને ભણવાની અંદર બેનિફિટ થતો હોય તો તમારા મિત્રો સુધી અવશ્ય ચેનલને તમે મેક્સિમમ ફોરવર્ડ કરી શકો છો. તો એ પણ વિદ્યાર્થી આપણી ચેનલની અંદર એટેન્ડ થઈ અને મેક્સિમમ સોલ્વ કરીને પરીક્ષાની અંદર મેક્સિમમ માર્ક્સ કવર કરી શકે. ચલો આગળના ક્વેશ્ચન ઉપર જઈશું. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના લાસ્ટ વિભાગ સીના છેલ્લો ક્વેશ્ચન પ્રશ્ન નંબર 46 પર આવ્યા છીએ. અને પ્રશ્ન નંબર 46 સંભાવનાનો સમ છે. બહુ ઇઝી સમ છે. અને સંભાવના ચેપ્ટરની અંદર તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય, કોઈ પણ ક્વેરી હોય, સંભાવના ચેપ્ટર ખરેખર તમારે શીખવું છે. પરીક્ષાની અંદર પૂરેપૂરા માર્ક્સ લેવાશે. સંભાવનાથી કયા દાખલા પૂછાઈ શકે એ તમામ મોસ્ટ આઈએમપી દાખલા જે માર્ચ 2024ની અંદર પૂછાઈ શકે એવા છે. તો એના માટે મેં વન શોર્ટ રિવિઝનનો વિડીયો પાર્ટ 1 પાર્ટ 2 અપલોડ કરેલો છે. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપું છું અને પ્લેલિસ્ટની અંદર તમે વિડીયો ચેક કરી શકો છો અને જોઈ શકો છો. ચલો આગળ જઈએ. શું કહે છે પ્રશ્ન નંબર 46ની અંદર? એક ભૂરો અને એક રાખોડી એમ બે પાસાને એકસાથે ઉછાળવામાં આવે છે. અહીંયા આપણા જોડે બે પાસા છે. એક ભૂરા રંગનો પાસો છે અને એક રાખોડી રંગનો પાસો છે. એમ આપણે બે પાસાને શું કરે છે? એકી સાથે ઉછાળે છે. તમામ શક્ય પરિણામો લખો. હવે આગળ એવું કે તમામ શક્ય પરિણામો લખો. હવે આપણે બે પાસાને ઉછાળીએ. શું બે પાસાને ઉછાળીએ? પાસા વિશે તમને જાણકારી હોવી જોઈએ. તો એક પાસા ઉપર 1 થી 6 અંક હોય. કેટલા હોય? 1 થી 6 અંક. તો પાસા નંબર 1 ઉપર 1 થી 6 અંક અને પાસા નંબર 2 ઉપર 1 થી 6 અંક. તો હવે બે પાસા ઉછાળીએ તો એનો નિર્દેશ અવકાશ લખવો પડે. તો અહીંયા લખ્યું છે બે પાસા ઉછાળતા મળતા પરિણામો. તો બે પાસા એટલે એકી સાથે ઉછાળીએ આપણે તો બંને ઉપર પહેલા ઉપર 1 આવે, બીજા ઉપર 1 આવે, પછી 1 પહેલા ઉપર 1 આવે, બીજા ઉપર 2 આવે, પહેલા ઉપર 1 જ હશે, બીજા ઉપર 3, પછી 1 4 1 5 1 6, એના પછી 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 વાળી લે 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6,
5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 પછી 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 અને 6 6 આમ બે પાસા એકે હંગાત આપણે ઉછાળીએ તો આપણને 36 પરિણામો મળે. કેટલા મળે? 36 પરિણામ મળે, જે અહીંયા લખેલા છે એમ. ઓકે ને? ઓકે. આગળ શું કહે છે? પાસાની સપાટી પર દેખાતી સંખ્યાઓનો સરવાળો. પાસાની સપાટી પર દેખાતી સંખ્યાઓનો સરવાળો. હવે બે પાસા ઉછાળીએ તો પાસાની જે સપાટી છે એના ઉપરનો સરવાળો પહેલાં કે 8 હોવાની સંભાવના. તો પહેલો દાખલો આઈ મૂકીશું, પાસાના અંકોનો સરવાળો 8 હોવાની સંભાવના, અને ડબલ આઈ મૂકે છે સરવાળો 13 હોવાની સંભાવના. બીજું ખાસ તમને કહી દઉં એમ કે પાસા પરનો નાનામાં નાનો સરવાળો થાય 2 અને પાસાનો મોટામાં મોટો સરવાળો થાય કેટલો? 12. નાનામાં નાનો સરવાળો એટલે નાનામાં નાનું પરિણામ 1 1, એનો સરવાળો 2 થાય, અને મોટામાં મોટો સરવાળો 100 + 100 એટલે 2 એનો સરવાળો કેટલો થાય? પાસાની સપાટીનો 12. ઓકે ને? ઓકે. બીજું, બે પાસા આપણે એકે સાથે ઉછાળીએ તો આ ટાઈપના આપણે કેટલા પરિણામ મળે? 36 પરિણામ મળે. કેટલા મળે? 36 પરિણામ મળે. તો અહીંયા લખી નાખું છું એમ કે કુલ પરિણામોને કહેવાય n. તો n બરાબર આપણને ટોટલ 36 પરિણામ મળશે. બીજું, આના માટે એક ટૂંકું સૂત્ર પણ છે જે હું અહીંયા લખું છું. પાસા માટે તમારે પરિણામો લાવવા હોય તો n બરાબર છે, તમે અહીંયા 6 ની n ઘાત લખી શકો છો. 6 એટલે પાસાની 6 બાજુઓ, n એટલે ઉછાળવાની સંખ્યા. તો n બરાબર 6 અને n એટલે ઉછાળવાની સંખ્યા. કેટલા પાસા ઉછાળ્યા? 2 પાસા. તો n બરાબર 6નો વર્ગ પણ કેટલો થાય? 36. તો આ રીતના પણ તમે 36 પરિણામ લઈ શકો છો કે જ્યારે તમારા વિભાગ એની અંદર આ ટાઈપનો કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછાય એમ. 3 પાસા ઉછાળે તો 6 ની 3 ઘાત લખો, 4 ઉછાળે 6 ની 4 ઘાત. આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન કામ લાગે. બીજું, કદાચ જો તમને આ ટાઈપના પરિણામ લખવા ના કીધું તો તમે આ રીતના પણ 36 પરિણામ લઈ શકો છો, જે અહીંયા આવેલા છે એમ. તો આપણા ટોટલ પરિણામ કેટલા થઈ જાય? 36 પરિણામ થઈ જાય. આગળ હવે શું કહે છે? જો સરવાળો કેટલો હોય? 8 હોય. તો અહીંયા આઈની અંદર લખીશું ઘટના એ. શું? ઘટના એ. શું લખીશું? પાસાની સપાટીનો સરવાળો 8 હોવાની સંભાવના. શું? 8 હોવાની સંભાવના. ચલો, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સંભાવના શોધવાની છે. તો એકવાર સંભાવના માટેનું એક સૂત્ર લખી દઉં છું. સંભાવનાનું સૂત્ર શું છે? ઉદ્ભવી શકે તેવા, એકવાર લખી નાખવાનું, ઉદ્ભવી શકે તેવા પરિણામોની સંખ્યા ભાગ્યા કુલ પરિણામોની સંખ્યા. એક વખત સૂત્ર લખી નાખવાનું તો શિક્ષક રાજી થઈ જાય એમ. એકવાર સૂત્ર લખવું બહુ જરૂરી છે દાખલાની અંદર. સંભાવનાનું સૂત્ર શું છે? ઉદ્ભવી શકે તેવા પરિણામોની સંખ્યા ભાગ્યા કુલ પરિણામોની સંખ્યા. ચલો, હવે આગળ આપણને એવું કે પાસાની સપાટીનો સરવાળો 8. હવે એવા પરિણામ લેવાના જેનો સરવાળો કેટલો થતો હોય? 8 થતો હોય. તો આપણે ચેક કરીએ હવે કે 8 સરવાળો કોનો થાય છે. તો પહેલાં તમે જુઓ 2 વાળી લાઇનમાં તો 2 + 6 એક 8 થાય છે. તો પહેલાં 2 વાળી લાઇનમાં તમે જુઓ 2 + 6 કેટલા થાય? 8. તો આપણે એવા પરિણામો 1 2 6, કારણ કે 2 + 6 8. બીજું 3 વાળી લાઇનની અંદર તમે જો 3 + 5 તો 3 5, એનો સરવાળો 8 થાય. એના પછી બીજો સરવાળો કેટલો થાય? 4 વાળી લાઇનની અંદર 4 4 8 થાય. બરાબર. એના પછી 5 વાળી લાઇનની અંદર 5 + 3 8 થાય. એના પછી અહીંયા 6 વાળી લાઇનમાં 6 અને 2 સરવાળો કેટલો થાય? 8 થાય. તો એવા પરિણામો આપણે લખવા પડે એમ. તો અહીંયા જે પરિણામ હતા આપણે લખી દઈએ, જેનો સરવાળો 8 થાય. તો પરિણામ માટે અહીંયા m આવે, અને m બરાબર આપણે જે પરિણામ મળ્યા, કેટલા મળ્યા? એક મળ્યો 2 6, એનો સરવાળો થાય. બીજો મળ્યો 3 5, એના પછી મળ્યો આપણે 4 4, એના પછી આપણને મળ્યા કેટલા? 5 3, અને એના પછી સરવાળા માટે આપણે કેટલા મળ્યા? 6 2. તો આવા આપણે કેટલા પરિણામ મળ્યા? 1 2 3 4 અને 5. તો m બરાબર અહીંયા આપણે કેટલા પરિણામ મળ્યા? 5 પરિણામ મળ્યા. ચલો, હવે સંભાવના શોધવી છે તો એના માટેનું સૂત્ર છે ઉદ્ભવી શકે તેવા પરિણામોની સંખ્યા. તો ઉદ્ભવી શકે તેવા પરિણામોને કહેવાય m. તો m બરાબર 5, અને કુલ પરિણામોની સંખ્યા, કુલ પરિણામો 36. તો એના માટે p of f ટૂંકું સૂત્ર. તો p of a બરાબર m ભાગ્યા n. m એટલે ઉદ્ભવી શકે તેવા પરિણામો કેટલા છે? 5. અને n બરાબર ટોટલ પરિણામો કેટલા હતા આપણા? 36. કેટલા હતા? 36. આગળ ભાગ ચાલતો નથી. તો આપણો જવાબ કેટલો થઈ ગયો? 5 ભાગ્યા 36. તો પાસાની સપાટીનો સરવાળો 8 આવે તેની સંભાવના કેટલી આવશે? 5 ભાગ્યા 36. ચલો, બીજા નંબરને હજી આપણને એક સંભાવના શોધવાની કહેશે. શું કહેશે? પાસાની સપાટીનો સરવાળો 13 હોવાની સંભાવના. શું કહેવાની? 13 હોવાની સંભાવના. તો અહીંયા આપણે આગળ લખીશું i પછી ડબલ આઈની અંદર ઘટના તમારી b,
અને ઘટના બીમાં શું કહે છે? સરવાળો 13 હોવાની સંભાવના. સરવાળો 13 હોવાની સંભાવના. વિદ્યાર્થી મિત્રો બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે અને તમારા જેવા ઇન્ટેલિજન્ટ વિદ્યાર્થી આ સમ સોલ્વ કરી શકે છે. હવે સરવાળો 13 હોવાની સંભાવના. હવે ખાસ વસ્તુ તમને કહી દઉં કે પાસાનો મોટામાં મોટો સરવાળો કેટલો થાય? 6 + 6 12. પાસાનો સરવાળો 12થી મોટો હોઈ શકે નહીં. 12 હોય ને 12થી નાનો હોય, પણ 12થી મોટો હોઈ શકે નહીં. તો 12થી મોટો ના હોય તો આપણને એમ કહેશે કે પાસાની સપાટીનો સરવાળો 13 હોય તો 13 હોઈ જ ના શકે, કારણ કે 12 હોય, વધુમાં વધુ 12 હોય અને 12થી નાનો હોય. પાસાની સપાટીનો સરવાળો અહીંયા કે 13 હોવાની સંભાવના. તો આ અશક્ય ઘટના છે. કઈ ઘટના છે? અશક્ય ઘટના છે. આવું તમારે લખી દેવાનું. અને અશક્ય ઘટનાની સંભાવના કેટલી થઈ જાય? એની સંભાવના આવે છે કેટલી? 0. કેટલી આવે? 0. તો અહીંયા તમારે P of B બરાબર લખવા તમે લખી શકો છો કે P of B બરાબર m/n. m એટલે સંભાવના કેટલી આવે? 0. અને અહીંયા n બરાબર 36. તો પણ તમારો જવાબ કેટલો આવશે? 0 આવશે. 0/36, કારણ કે આ અશક્ય ઘટના છે અને અશક્ય ઘટનાની સંભાવના બેટા કેટલી આવે? 0 આવે. બસ અહીંયા આપણે વિભાગ સીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું થાય છે. મારી મેથડ તમને સેટ થતી હોય, વિડીયો હેલ્પફુલ થતા હોય, ચેનલ પર નવા હોય અને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. તમારા જે મિત્રો છે એમના સુધી આપણો વિડીયો શેર કરીશું. મળીશું આગળના પ્રશ્નપત્રની અંદર. ત્યાં સુધી જોતા રહો અમારી ચેનલ આર્યન ક્લાસીસ. ઓકે, થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત. હસતા રહો, મુસ્કુરાતા રહો.